If you use first, you should pay later with interest. With this quote, it's my delight to invite Dr. N. Makesh, Assistant Professor, Head of the Department of Commerce, to welcome the gathering with a smile and soft words. We are grateful Dr. O. Ravi, our principal, for organizing this program, Career Counseling for BCom students. Every day, we have to think what is next. Here you have come here to pursue your BCom degree. After BCom degree, what we have to do? Some of the students will go for higher studies. Some of the students may stop your studies. When I approached him to help our BCom students, immediately he said, "Sir, I am ready. Please tell me the date." Like that he asked me. But I know he is a very popular person and active person in Bangalore. I am very happy today. Our Babu K. Theva is going to deliver a talk. They are very, very expert people in this profession. Definitely, their talk will be very helpful to us to clear the CA examinations. With that hope, I conclude my speech. I welcome them on behalf of our management, on behalf of our teachers and our students. I welcome you, sir. To be inspired is great, but to be an inspiration is an honor. Yes, it is an honor for us to have our chief guest of the day, Mr. Babu K. Theva. He is a chartered accountant, a specialization in the field of income tax, GST, trust and real estate transactions. He was chairman of Bangalore branch of Institute of Chartered Accountants of India, more than 14,000 chartered accountants, and he was the chairman of South India Chartered Account Students Institute of Chartered Accountants of India, more than 20,000 students. He was the treasurer of South India Chartered Accountants of India. He is also a trustee for many social service organizations and independent director for many leading companies and advisory role. He has addressed many professional seminars and written articles on various topics published in leading professional journals. At present, he is a president for Lions Club of Bangalore University. A person of such magnitude will truly inspire us, and it's our proud privilege to have him as a chief guest, and I thank him for sparing his precious time for us and gracing the occasion with his presence. Once again, I welcome you, sir. Thank you. we need a doctor. And when economy suffers, we need a chartered accountant. Yes, it's an honor for us to have Doctor of Economy, our resource person of the day, CAS Pradeep sir. Chartered accountant to enlighten us with your ideas and inspire us. See? Let's go. Bangalore branch chairman இருந்தப்போ Institute of Chartered Accountants of India. அது வந்து அதோடைய 14,000 members பெரிய branch இந்தியாவிலே அதான் பெரிய branch. இருந்தப்போ நிறைய இடத்துல ஸ்பீச் கொடுத்துருவாங்க. ஒன் ஆஃப் தி காலேஜ் வந்து கிரைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி, அது பெங்களூரில் ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டி. அங்கே பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீட்டிங்கில் கூப்பிட்டுருந்தாங்க. நான் போயிருந்தேன், கெஸ்டாக போயிருந்தப்போ அவங்க எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஒருத்தர் பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு சேர்ந்துருக்காங்க, பிரின்சிபால் எல்லாமே இருக்காங்க ஸ்டேஜில். இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்போ நீங்கள் அதை கேட்கணும். எப்படின்னா ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சு நான் ரமேஷ் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், இன்னொருத்தர் லேடிஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர், குரூப் 1 அந்த தாசில்தார், இங்கே குரூப் 1 அந்த கேஎஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் தாசில்தார், இன்னொருத்தர் பேங்க் மேனேஜர், இன்னொருத்தர் சிஇஓ, இன்னொருத்தர் என்டர்பிரனர், இன்னொருத்தர் பிஸ்னஸ் இதுக்கு இருக்க ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜர், ஒரு பிக் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், சீனியர் லாயர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் லாயர். இப்படி வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஆல்மோஸ்ட் 90% ஸ்டூடெண்ட்ஸு
ஒருத்தர் இந்த ப்ரொஃபைலை பார்த்தா அப்படியே ஷாக்கு. எல்லாரும் படிச்சிருக்காங்க. பிரின்சிபால் ஸ்டேஜில் அலுவலர் கண்ணில் தண்ணி விட்டு நான் கேட்க, என்ன எதுக்கு சார் அழுகுறீங்க, எல்லாம் நல்லா தான் இருக்காங்க. அவர் சொல்கிறாரு, சார் இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு ஆனந்த கண்ணீர் வருது. காரணம், என்னுடைய பிள்ளைகள் படித்திருந்தாலும் நான் சந்தோஷப்பட்டிருக்க மாட்டேன். என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படித்து இந்த மாதிரி வராங்க இல்லையா, அது எனக்கு ஒரு பெருமை, அதுதான் அழுகிறேன் சொல்லிட்டு சொன்னார். நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு 2030 நீங்கள் வரையும் வச்சுங்க, இதே மாதிரி ஒரு கலந்தாய்வு கூட்டம் மாணவர்கள் இருந்தால் நீங்கள் எல்லாம் இப்படி தான் சொல்லணும். நான் ஒரு பெரிய ஆஃபீஸராக இருக்கேன், ஒரு சீனியர் இதில் இருக்கேன், நான் பெரிய அக்கௌண்டண்ட்டில் இருக்கேன், நான் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அட்வொகேட்டாக இருக்கேன், ஜட்ஜாக இருக்கேன், ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கேன், இப்படி சொல்லணும். நான் ஆட்டோ டிரைவரு, பெயிண்டிங்கு, கார்பெண்டரு, செக்யூரிட்டி மேனு, இப்படி சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அந்த ப்ரொஃபைல் வந்து இந்த காலேஜுக்கு வரணும். அப்போ தான் இந்த நம்ம காலேஜுக்கு முன்னேறும். நாங்கள் படித்த காலேஜில் நாங்கள் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கோம். எங்களையும் நிறைய பேர் படிச்சிருக்காங்க. படித்து நாங்களும் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறோம். காலேஜுக்கு ஒரு பெரிய ஆடிட்டோரியம் 1 கோடி கட்டி கொடுத்துருக்கோம், ஒரு லைப்ரரி ஒன்று கட்டி கொடுத்துருக்கோம். அப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஆடிட்டோரியம் லைப்ரரிலாம் கட்டி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த காலேஜ் ஒரு பெரிய லெவலில் போகும். முக்கியத்தை அவருடைய கனவு வரும். ஏன்னா இங்கே படிக்காத பிள்ளைகள் படித்து பெரிய ஆளாகணும் தான் அவர் கட்டினார். ஸோ யார் அப்பா அம்மா படிக்கலை, நீங்கள் படிக்கணும், நீங்கள் படித்து பெரிய ஆளாகணும், அதுக்காக தான் இது. அப்புறம் சிஏ கோர்ஸு, இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸு உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது. பிகாம் வரணும், நல்லா படிக்கலாம், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறையா இருக்குது. அதாவது கோர்ஸ் நான் எப்படி இருக்குது, எந்தெந்த சப்ஜெக்ட் இருக்குது, எந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. நான் வந்து சவுத் இந்தியாவில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்மனாக இருந்தேன், எலெக்ட் ஆகிட்டேன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியாவில். 2 லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸு. நான் எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் போயிருக்கேன் ஸ்பீச். அங்கே இருக்கிற சர்டைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சிருக்காங்க. இது கஷ்டமான சிலபஸ், கஷ்டமான டாபிக். இந்த கமிட்டியில் நான் இருந்தேன், இந்த எல்லா கமிட்டியும் சிலபஸ் ரிவ்யூ கமிட்டி சொன்னார் இல்லையா சார், அதில் நான் இருந்தேன். அப்போ தான் அது பேசணும். ஓப்பன் புக் எக்ஸாம் வச்சா என்னான்ட்டு. ஓப்பன் புக்னா என்ன, காப்பி அடிப்போம் இல்லையா, புக்கை கொடுத்து உனக்கு காப்பி அடிக்குது. எதுக்காக ஒரு சப்ஜெக்ட் வச்சுன்னா, அதாவது சிஏல வந்து மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது, கான்செப்ட் எழுதணும். நாங்கள் புக்கை கொடுத்துருவோம், அதில் டெஃபினேஷன் எல்லாமே இருக்கும், கான்செப்ட் வைஸ் கொஸ்டின் இருக்கும். இது பார்த்து எழுது, பார்க்காம எழுது, படிச்சிருந்தா ஈஸியாக எழுதுஇருக்கும். அந்த கான்செப்டை ஒரு சப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கோம், ஓப்பன் புக். அது நெக்ஸ்ட் இயர்லேருந்து வரும், அதை வந்து அவர் சொல்லுவார். அப்புறம் சிஏ வந்து டஃப் கோர்ஸ் தான், இல்லைன்னு சொல்லலை, பட் கான்செப்ட் படிக்கணும். சில பேருக்கு வந்து எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு, ஒரு டீ கடை வச்சுருக்காரு. நான் வந்து தமிழ் மீடியம் படிச்சிருக்கேன், ஒரு கல்வி இதில் படிச்சு சின்னதாக ஒரு ஸ்கூலில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் வந்திருக்கேன். இங்கிலீஷ் தெரியாது, முடியுமா, என்கிட்ட பணம் கிடையாது, என்னால் முடியுமா அந்த மாதிரி கோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. நான் இருக்கிறது ஒரு சின்ன கிராமம், பெண் தளம், நான் போய் வெளியூர்லலாம் படிக்க முடியுமா, நாங்கள் ஏழை குடும்பம், முடியுமா, இப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க. நிச்சயமாக உங்களால் முடியும். நான் சிலபஸ் காமிக்கிறேன், ஒன்று சிலபஸில் ஒரு ஃபோட்டோவும் காமிக்கிறேன், ரியல் ஃபோட்டோ. ஏன்னா நான் வந்து சுற்றி பார்த்து எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுக்குறது. உங்களால் முடியும், ஆனால் அதுக்கான முயற்சி நீங்கள் பண்ணணும், அவ்வளோதான். எங்கள் அப்பா அம்மா முறுக்கு போட்டவங்க தான். முறுக்கு போடுன்னு வந்து போனோம். 1968 67 கஞ்சி கொடுத்தா போதுங்க, கஞ்சிக்கு கூழு கிடைச்சா போதும் கொண்டு வந்தாங்க. பெங்களூர் பக்கத்து கிராமத்தில், பெங்களூரில் கிடையாது, பெங்களூர்லேருந்து ஒரு 90-150 கிலோமீட்டர் அப்படி இருக்கும். அங்கே போனது தான். அப்புறம் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 10 தான் வீடு இருக்கும். அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான காலம். இப்போ நல்லா இருக்கும், அவருக்கு தெரியும், நான் பார்த்துருப்பாரு. நாங்களும் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிறைய பேருக்கு. ஓகே, இது எவ்வளோ பாக்ஸ் இருக்குது சொல்ல முடியுமா, எவ்வளோ ஸ்கொயர் பாக்ஸ்? 9. அப்புறம் வேற ஆன்சர் ப்ளஸ் 7 10 4 எடுத்தீங்கன்னா 14 இருக்கும். ஸோ இது 14. ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் கோர்ஸ் இன் இந்தியா, ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ், சார்ட்டர் கோர்ஸு. அதை பற்றி அவர் சொல்லுவார். டிக்னிஃபைடு ரெஸ்பெக்டட் ப்ரொஃபஷன். நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்கள் கையெழுத்துக்கு நல்ல மதிப்பு இருக்கும். நாலேஜ் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். நாங்கள் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். அப்படி எவ்ரி இயர் இன்கம் டேக்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எவ்ரி இயர்ன்றோட எவ்ரி 1 hour அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம இதில் வாட்ஸ்அப்பில். ஏன்னா ஜிஎஸ்டின்றது எவ்ரி 1 hour சேஞ்ச் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். அதை அவர் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. பிரேமா ஜெயக்குமார் ஒரு பொண்ணு, தமிழ்கார் பெண்ணு. இது வந்து ஒரு 5 வருஷம் முன்னால் 3 வருஷம் நிறைய பேர் படிச்சிருப்பாங்களோ அவங்களுக்கு தெரியும். டாக்டர் ஆஃப் ஆட்டோ டிரைவர். ஷி இஸ் செக்யூர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் இன் இந்தியா. அதாவது மும்பையில் படித்த பொண்ணு, அவங்க புருஷ வீடு
நான் போயிருக்கேன். குடிசை வீடு, படிக்க இடம் இல்லை. அப்பா ஆட்டோ ஓட்ட ஒரு நாளைக்கு 200 ரூபா 300 ரூபா சம்பாதிக்கலாம் அந்த டைமில். அந்த பொண்ணு விடாமுயற்சி எடுத்து ஆல் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் கிடச்சிச்சு. சிஏ பாஸ் பண்ணுறதே கஷ்டம், ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் கிடச்சிது. 8 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இப்போ ஆல் இந்தியாவில். பாஸ் ஆக 10 to 20,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பர் ஆனம். பட் அந்த பொண்ணு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் கிடச்சிது இல்லையா, அது ஒரு பெருமை. நான் அந்த பொண்ணு மீட் பண்ணுறப்போ சொல்லிச்சு, இந்த மாதிரி எங்களுக்கு படிக்க இடம் இல்லை சார், நீங்கள் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு கட்டி கொடுத்தா நல்லா இருக்குமேட்டு. அந்த கான்செப்டில் தான் இப்போ நாங்கள் பெங்களூர்லாம் படிக்கிறதுக்கு ரூம் தமிழ் லைப்ரரிலாம் கட்டிடுவோம். எல்லா பிரான்ச்சும் லைப்ரரி கட்டணும்னு அப்போ தான் ரகுன்னு ஒரு ப்ரெசிடென்ட் அவர் சொன்னார். எல்லாம் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அந்த பொண்ணு எங்கே இருக்குன்னு தெரியுங்களா? ஜிஎம்ஆர் இருக்கு. எந்த இந்தியன் பேங்க்ல பெங்களூர்ல ஒரு பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்டே கொடுத்துருக்காங்க. பேங்க்ல கார் இருக்கு, கார் டிரைவர் இருக்காங்க. அவங்க தம்பி படிச்சிட்டாரு, பெரிய இடத்துல கல்யாணம் முடிச்சு இன்னைக்கு அவங்க அப்பாலாம் காட்டெல்லாம் இல்லை, நல்லா சந்தோஷமா இருக்காங்க. இப்போ ஒரு பெண் பிள்ளை அப்பாவை தொழிலை மாற்றி பெரிய லெவல் வரணும்னா இது ஒரு உதாரணம். ரஜினி கோபால் பாஸ் CA 2002, ஃபர்ஸ்ட் பிளைண்ட் லேடி. ஒரு பிளைண்டாக இருந்தால் கூட CA முடிக்க முடியும்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள். அதாவது ஒரு வயசு காலத்தில் ஒரு கண் ஏதோ இதாகி பிளைண்ட் ஆகிடுச்சு, பெங்களூர் வந்தார். அது வந்து இன்ஃபோசிஸில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக இருக்கு. சேலரி வந்து 5 லட்ச ரூபா பர் மந்த். இப்போ அதிகமாக இருக்கலாம். நான் பேசி ஒரு 3 வருஷம் ஆயிருக்கும், 3-4 வருஷம் ஆயிருக்கும். இப்போ 8 லட்ச ரூபா பர் மந்த் ஆயிருக்கும். அது கீழே அந்த பொண்ணு கீழே சார்ட்டர் அக்கௌண்டன்ட், அந்த பொண்ணு கீழே ஒரு 50 பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஷீ இஸ் ஹெட்டிங் தட். கண் தெரியாது சரியா. ஸோ அந்த பொண்ணுனால முடியாது. டிவிலலாம் வந்துருக்கு நிறையா. நீங்கள் கூகுளில் அடிக்கலாம், இதெல்லாம் இருக்கும். கூகுளே கிடைக்கும். ராஜசேகர் ரெட்டி ஃப்ரம் ஆந்திர பிரதேஷ், பிளைண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிகம் CA. இவரோட ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ஸ்பயர்ட் இருக்கும். எப்படின்னாக்கா, முஸ்லீம் வீட்டில் பெண் பிள்ளையை கொண்டுருவாங்க, சின்ன குழந்தை அப்போ இல்லை கொண்டுவாங்க. எதுக்குன்னா பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்கிறதுக்காக. இவன் பிளைண்டாக பிறந்தப்போ அவங்க அம்மாட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டு கொண்டுருவின, இவன் வந்து கஷ்டம் ஆகும். பட் தாய் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க அம்மா இல்லை நான் வளர்க்குறேன் பிள்ளைய. யாருக்கும் அவங்க வீட்டில் பிடிக்கல. பட் அந்த அம்மா வந்து வளர்த்து, இவன் வளர்த்தது மட்டும் இல்லை, அவன் படிக்கணும் இல்லையா. அவன் படித்து பாஸ் ஆன பிறகு வெற்றி சின்னதாக அவங்க அம்மா மூஞ்சில் இருப்பாங்க சிரிப்பு. அந்த உணர்வு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க. அந்த 21 வருஷம் அவனை வளர்த்து இந்த அளவில் எடுத்து காரணம் அவங்க அம்மாவுடைய கஷ்டம். அந்த அம்மா கஷ்டத்தை அவன் வந்து படித்து பெரிய ஆளாகி இன்னைக்கு ஒரு பெரிய இதில் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறாரு. மாதம் ஒரு எப்படியாவது ஒரு 8 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே சம்பளம் வந்துட்டு இருக்கும். இஸ் அ பர்சன் ஹூ ஹஸ் டன் CA. அதோட நெக்ஸ்ட் காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஏன்னா மதுரைனால இதை நான் காமிக்கிறேன். இது மதுரை மேலவாசி இருக்கிற இங்கே ஒரு ஸ்கூல். இந்த பொண்ணு வந்துட்டு பேச்சின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா வந்து இந்த ஸ்கூல் பக்கத்தில் கடை போட்டு பார்த்துருப்பீங்க. கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பக்கத்தில் இப்போ கல்வெட்டு வச்சுருப்போம், கீழே கடை போட்டு வைப்பாங்க. அப்போது கிண்டல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த படிக்கிற பசங்க கூட, இந்த மாதிரி கடை போட்டு வைக்கிறேன்ட்டு. ஆனால் அவருக்கு தெரியும், பேச்சு பார்த்துருப்பாரு, எல்லாம் பேசியிருப்போம். அது கஷ்டப்பட்டு படித்து இன்னைக்கு சென்னையில் அண்ணா சாலையில் ஒரு பெரிய ஆஃபீஸு. அந்த அம்மா கிட்ட ஒரு 25 பேர்கிட்ட வேலை செய்கிறாங்க. ஷி மேபி அர்னிங் 1.5 to 2 crores per annum. ஸோ அது பேச்சின்னு சொல்லி. ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு படிக்கிற பொண்ணு கூட பெரிய ஆள முடியும். சென்னையில் போயிட்டு இருக்கு. அதுதான் பர்டிகுலர் பெண் பிள்ளைங்க அதிகமாக இருக்குன்னா, the girl who even did not have the fees to pay CA course fees. She also worked as her father's tea stall. Passed CA November 2012. இது அவங்க வீடு. அந்த அம்மா பாஸ் ஆகிறதுனால இந்த வீடு. இன்னைக்கு அந்த பொண்ணு மும்பையில் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் ஃபைனான்ஸ் மேனேஜராக இருக்குது. பெரிய பிளாட்டெல்லாம் வாங்கிட்டு நல்ல பெரிய ரியல் ஃபேக்ட் சொல்கிறேன். இதெல்லாம் நான் போய் பார்த்து பேசி, நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இருந்தப்போ இதெல்லாம் பார்த்து அவங்க எப்படி இருக்காங்க, என்ன பண்ணுறாங்க, இதெல்லாம் பார்த்து ரியலாக இருக்குது. நீங்கள் கூகுள் அடிக்கலாம். இது கூட இந்த பொண்ணு இருக்கு. ஷீ இஸ் தேர். நெக்ஸ்ட் இது ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆஃபீஸ் பாய். ஷைலேஷ் பிகம்ஸ் CA ஆஃபீஸ் பாய். இவனோட ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா, demonstrated financial problem is not a barrier for passing CA examination. அதாவது பணம் தான் மெயின் கிடையாது, கஷ்டப்பட்டா போதும். No need to worry for inability to attend the specialized coaching class, reputed institutes. இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. நான் சின்ன ஸ்கூலில் படித்தா போதும். ஜெகதீஷ் பாஸ் சேர்மன் ஆஃப் மதுரை பிரான்ச்சு. நான் சவுத் இந்தியாவில் இருந்தப்போ
சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். நான் அதாவது நான் சவுத் இந்தியாவில் நான் எலெக்ட் ஆகிருந்தப்போ இவர் பெங்களூர் மதுரை பிரான்ச்சில் சேர்மனாக இருந்தார். இன்னோவேட்டிவ் ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணுவார் அவர். இங்கே இவர் ரிப்போர்ட் நாங்கள் பார்ப்பேன் சென்னையில் பார்த்துட்டு அதை வந்து வேறு பிரான்ச்சுகளில் கர்நாடகா, ஆந்திரா, கேரளா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க நான் சொல்லுவேன். இதெல்லாம் பண்ணுவார். சிரிச்சுட்டே நல்லா ப்ரோக்ராம் பண்ணுவார், டென்ஷன் இல்லாமல். ஸோ அவருடையது. ஷைலேஷ் ஒர்க் ஆஸ் ஆஃபீஸ் பாய் இந்த ப்ரைவேட் ஃபார்ம். அவரோட வீடு வந்து வெறும் 12 into 25 தான். ஸ்லம்மில் லிம்பாயட்னு ஒரு ஊர். ஸ்டடிடு மராத்தி மீடியம். பிகாமில் வந்து ஆஃபீஸ் பாய் படிக்கிறப்ப யாரும் திட்டிருக்காங்க, நீ யாரும் ஆஃபீஸ் பாய் ஒரு ஆர்டிகல்ஸ் கூட ட்ரைனிங் போகணும் தான் அந்த இடத்துல திட்டிருக்காங்க. ஆஃபீஸ் பாய் வந்து ஒரு கேவலமாக பேசியிருக்காரு ஒரு சிஏ படிக்கிற பையன். அப்போ இவர் நான் ஏன் படிக்கக்கூடாதுன்னு கரஸ்பாண்டன்ஸில் பிகாம் எடுத்து அதில் வந்து 60% எடுத்து சிஏ எக்ஸாம் எழுதி டுடே சிஏ அண்ட் ஆடிட்டர் ஃபார் த சேம் கம்பெனி வேர் யூ வாஸ் ஒர்க் கிளாஸ் ஆஃபீஸ் பாய். அந்த ஆஃபீஸ் பாய் ஒர்க் பண்ணதுலேயே ஆடிட்டராக போய் அவங்களே கம்பெனியாக கொடுத்துட்டா நீ வா பண்ணிட்டு இவருடைய டேலண்ட்டை பார்த்துட்டு. ஸோ திஸ் எக்ஸாம்பிள். சங்கீத் கல்யாணி, இவரை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஷாக் ஆகிடுங்க. இஸ் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். நீங்கள் கூகுளில் போய் பாருங்க இருக்கும் அவருக்கு. அவர் வந்து நார்த் இந்தியன்னு. கையில் காலில் ஒரு ஸ்டோரி அதில் போட்டிருப்பாங்க, எப்படி கை கால் போச்சுட்டு. அதாவது ஒரு நோய் ஏதோ வந்து அவர் பார்க்க முடியாமல் வீடெல்லாம் விற்று ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அவர் எடுத்துகிட்டு வரப்போ இவர் வந்து இதெல்லாம் ஃபைனான்ஷியல் இம்ப்ரூவ் ஆகணும் இல்லையா, எதுவுமே இல்லை வீட்டில். அவங்க அம்மா தாலியை கொண்டு விற்றுட்டாங்க. இப்போ நான் எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னு சொல்லி கஷ்டப்பட்டு படித்து சிஏ ஆகி இன்றைக்கி ஒரு கம்பெனியில் ஃபைனான்ஸ் மேனேஜர். என்னென்ன விற்றாங்களோ அதோட 10 times வாங்கிட்டார் அவர் பொருளுங்களுக்கு. அப்பா விற்ற வீடு, தங்கம், நகை எல்லாத்தையும் வாங்கி இன்றைக்கி நல்ல ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது. அவர் கீழே ஒரு எப்படியாவது ஒரு 100 பேர்கிட்ட வேலை செய்கிறாங்க. நீங்கள் ஒரு சென்னை டைம் கூல் அடிச்சு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸு. ஸோ நான் அவரை வந்து ஃபெலிசிட்டேட் பண்ணுவோம் சென்னையில் நாங்கள் இருந்தப்போ. அவர் வந்து அவங்க அப்பா ஒரு ஆர்டினரி கிளர்க் தான், அவங்க அம்மா டீச்சரு. பட் ஆல் இந்தியாவில் ரேங்க் ஃபஸ்ட் ரேங்க் அடித்தார் ஸ்ரீராம் சொல்லி. அதெல்லாம் ஃபஸ்ட் ரேங்க் ஒரு ஈஸி கிடையாது. சேலத்தில் இருந்ததும் சின்ன கிராமத்தில் இருந்தது. அவர் இன்னைக்கு குளோபல் கன்சல்டன்சி ஃபார்ம் அதில் வேலை செய்கிறாரு. மந்த்லி ஒரு 6 lakh rupees சம்திங் per annum. இன்னும் கல்யாணம் ஆகலை. கேன்சர் ஸ்டேட் அத்லெட்டிக் வின்னர். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஷாக் ஆகுது. அதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் கைக்கு கால் போயிடுது. இந்த பொண்ணு வாழ்க்கை அவ்வளோதான் நினச்சி எல்லாம் முடிச்சிட்டாங்க அவங்க வீட்டில் எல்லாமே. ஆனால் இந்த பொண்ணு நான் சாதிச்சு காமிப்பேன்னு சொல்லி காமிப்பாங்க. அதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இது வந்து ஒரு ஃபோட்டோ இதில் நியூஸ் பேப்பரில் வந்தது, டெக்கன் நாடுன்னு சொல்லி அங்கே கர்நாடகாவில். ஸோ அவங்க மலேசியாவும் பெங்களூர் இருக்காங்க. பரதநாட்டியம் டான்ஸ் பரதநாட்டியம் சொல்லி தராங்க. ஷி ஹாஸ் காட் அவார்ட் ஆல்சோ ஃபார் இன் தட். அண்ட் அத்லெட்டிக் வின்னர். அந்த நொண்டி காலில் இருந்ததில் நம்ம ஃபஸ்ட் வந்துருக்கு. ஒரு கால் அழகுங்கெல்லாம் வரல, நம்ம 2 கால் இல்லை, நம்ம ஃபஸ்ட் வந்துருக்கு. சீஸ் த இது. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு காமிக்கிறோம் பாருங்கள். நீங்கள் இதை பார்த்தாலும் ஷாக் ஆகிடுங்க. விஸ்வாஸ் 2 கை கிடையாது. ஸ்விம்மிங்கில் ஒரு ஹையர் இந்தியாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாரு. இஸ் ஸ்டடிங் ஃபைனல் இயர். இன்டர் ஃபவுண்டேஷன் இப்போ காமிச்சேன் இந்த ஃபோட்டோ. இன்டர் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபைனல் இயர் பெங்களூர் இருக்காரு. இஸ் ஆல்சோ டூயிங். இவங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்கு இது கொடுப்பாங்க, சப்போர்ட்டிங். அவங்களுக்கு எழுதுறதுக்குன்னு ஒரு ஆள் அவங்க இன்ஸ்டியூட்டில் செலக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஈ கேன் படிச்சுட்டு அவர் சொல்லுவார், அவங்க எழுதுவாங்க. அதெல்லாம் பாஸ் ஆவார். அவருடைய பாஸ் அவர் தான் அவரை என்கரேஜ் பண்ணி சுனில் ஜெயின் பெங்களூர். நீங்கள் இன்ஸ்டியூட் இதில் பார்த்தா கூகுளில் தெரியும். இஸ் ஆல்சோ கால் கிடையாது. பட் அவருடைய பெரிய ஆஃபீஸ் அவங்க மலேசியாவில் ஒரு 200 பேர்கிட்ட வேலை செய்கிறாங்க. அவருடைய இது ப்ளஸ் அவர் 2 year ட்ரஸ்ட்டுங்க. அவர் எப்படி கஷ்டப்பட்டு வந்தாரோ அது இன்னும் கல்யாணம் பண்ணிக்கல இது மட்டும் நான் வாழ்க்கை இதுதான் சாதனை பண்ணணும்னு சொல்லி நிறைய ட்ரஸ்ட் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஏழை மக்களுக்கு கை கால் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காரு. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு இது காமிக்கிறேன். சங்கர் ராமன் கோல்டு மெடலிஸ்ட் 1990 அவ்வளோதான். கை கால் இல்லாதவர். இவங்களுக்கு திருநெல்வேலிக்கிட்ட பெரிய ட்ரஸ்ட் நடத்திட்டு இருக்காரு. 2000-5000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க. இவருடைய சார்ட்டர் வந்துட்டு அப்பவே வாங்கிட்டாங்க. இந்த கோர்ஸ் வந்து படித்தா இன்னும் ஆகலாம் இருக்குது. சில கோர்ஸ்லாம் கிடைக்கும் பாருங்கள். ஒன்று படித்தா ஒரு பைக் சேர்ந்த பைக் ஃப்ரீன்னு வாங்க. நீங்கள் அந்த பைக்கோட போனால் லைஃப் இல்லை, ப்ரொஃபஷ்னலாக இம்ப்ரூவ் ஆகணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு செலக்ட் சம் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ். இது வந்து சக்ஸஸ். நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் இந்த சக்ஸஸ் முடிஞ்சு தான். ஆனால் அதுக்காக எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். டிஸப்பாயின்மெண்ட் இருக்கும், ஹார்ட் ஒர்க் வேணும், லேட் நைட் நீங்கள் படிக்கணும்,
காலையில் எழுந்திரிச்சு படிக்கணும். ஸோ 3 இயர்ஸ் தான் லைஃப்பில். இப்போ பிகாமு 2-3 வருஷம் கஷ்டப்பட்டால் போதும், லைஃப் லாங் நீங்கள் நல்லா இருக்கலாம். அப்துல் கலாம் எல்லாம் கோட் பண்ணாங்க, சக்ஸஸ் இஸ் த வென் யுவர் சிக்னேச்சர் சேஞ்சஸ் டோட்டல். அதாவது சார்ட்டடாக பண்ணதால நிச்சயமாக உங்கள் சிக்னேச்சர் வேல்யூ இருக்கும். ஹவு யூ ஆர் கேப்பபிள், நாலேஜ் இது மேலே போகும். ஸோ அது இப்போ உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறையா பேருக்கு முடியும், ஆனால் அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் நிறையா இருக்குது. என்ன டிஸ்டர்பன்ஸு? நிறையா பேருக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் தான். ப்ரெசன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எங்களுக்கெல்லாம் அவங்க மொபைல் கிடையாது, லேண்ட்லைன் இருக்கும், அது யாரும் கூப்பிட மாட்டாங்க தெரியல. ஏன்னா அந்த இது கிரெடிட் கார்டு கூப்பிட்டு தான் பேசணும். இப்போ எல்லாருக்கையும் ஃபோன் வந்துடுச்சு. அந்த ஃபோனில் என்னென்ன பிரச்சனை இருப்பாங்க, இது ஃபேஸ்புக்கு, யூடியூப்பு, வாட்ஸ்அப்பு, டிக்டாக் பேன் பண்ணிட்டாங்க. நல்ல வேலை அதெல்லாம் இருக்குது பல. இது என்ன, இது மட்டும் இல்லை, வேற என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியாது எனக்கு. ஏன்னா நாங்கள் கொஞ்சம் அவுடேட்டட். ஸோ இதெல்லாம் டிஸ்டர்பன்ஸ் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது. யூ ஹேவ் டு கான்சன்ட்ரேட் ஒன்லி 3 இயர்ஸ். இதெல்லாம் விட்டுட்டு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இது சொல்லிடுறேன். உங்களுக்கு பிவி சிந்து தெரியும், உங்களுக்கு சில்வர் மெடல் வாங்கினாங்க. இப்போ நிறையா இதெல்லாம் வாங்கிட்டு அவார்டும் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அவங்களுடைய சக்ஸஸ் என்ன தெரியுங்களா? ஹார்ட் ஒர்க் ஒன்று, ரெண்டாவது கமிட்மெண்ட், மூணாவது டில் டேட் ஷி நாட் யூசிங் மொபைல் ஃபோன். அதான் மெயின் டைவர்ட். ஏன்னா பிளேயர் வரப்போ கான்செப்ட் அதிகமாக இருக்கும், இந்த மொபைல் டிஸ்டர்பன்ஸ் அதிகம். அதனால் அந்த பொண்ணு இன்னும் இதுவரையும் ஷி நாட் யூசிங் மொபைல் ஃபோன். யூஸ் பண்ணால் தோக்கலாம் சான்சஸ் இருக்கலாம். ஸோ அதனால் பெட்டர் அவாய்ட் மொபைல் ஃபோன். உங்களுக்கு இன்னும் யூஸ் ஆகணும்னா இந்த இது இருக்குங்களா, பட்டன் ஃபோன் நோக்கியா, அது வாங்கிக்கிங்க. ரொம்ப கம்மி, 1000 ரூபா. அப்புறம் ரீசார்ஜ் ஒரு 500 ரூபா போட்டு 2 வருஷத்துக்கு பார்க்கலாம். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். என் பைக்கில் அதை வாங்கி கொடுத்துருக்கேன். இது ஒரு ஃபோட்டோ பாருங்க, எக்ஸாம்பிள். இந்த 2 பசங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு உட்காந்து பேசிக்கிறாங்க, பர்சனலாக பேசல, சாட் பண்ணிக்கிறான். அவன் ஏஸ் பையன்றான், அவன் இந்த பெரிய ஆள் பாரு உட்காந்து பேசுகிறாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தட்ஸ் வாட் சேஞ்ச் இட் ஃப்ரெண்ட். நான் ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு இன்ஸ்டியூட் எடுத்தது. முதல்ல நாங்கள்லாம் விளையாடுவோம், நல்லா சுற்றுவோம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாடுவோம். இப்போ எல்லாம் இப்படி சாட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரெண்டு போயிட்டுருக்கு. இட் இஸ் த ராங் சிக்னல். இது அப்புறம் பாசிங் சிஏ டெஃபினெட்லி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் 3 வருஷத்துலேயே முடிச்சிடலாம் சிஏ. ஆனால் ஒருத்தர் பாருங்க, ஸ்டார்டட் சிஏ ஸ்டில் டூயிங் சிஏ. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. நீங்கள் அப்படி ஆகாமல் யூ ஹேவ் டு சீ தட் ஃபர்ஸ்ட் சிஏ முடிக்கிறதுக்காக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 3 வருஷத்துலேயே பெரிய ஆள் ஆகிடலாம் நீங்கள் லைஃப். இப்போ சோஷியல் மீடியாலாம் நிறையா வந்துட்டு இருக்கு. மக்களுக்கு இது இதான் அதான் பார்த்தீங்களா, இதான் மேக்ஸிமம் பிடிச்சிருக்கு. புக்கு கம்மியாகிடுச்சு. நீங்கள் ஒரு வாட்டி படிக்காமல் அரியர்ஸ் போயிட்டே இருக்கும். இதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் கம்மி பண்ணிக்கலாம், நிச்சயமாக ஒரு நாள் பெரிய ஆகலாம். ரீடிங் டெய்லி படிக்கணும். நீங்கள் டெய்லி ஒரு 3 வருஷம் 4 மணிக்கு எதிர்ச்சி எங்களுக்கு லைஃப் 3 வருஷம் படிச்சிங்களா, 4வது வருஷம் ஃப்ரீ ஆகிட்டீங்களா, நீங்கள் தூங்க யாருக்காக போட்டுங்க. அப்புறம் நீங்கள் கமிட் பண்ணி எல்லாம் உட்காந்து அப்டேட் பண்ணி நாலேஜ் வச்சுக்கலாம். யூ கேன் பி பிக் பர்சன். ஒரு எக்ஸாம் பண்ணி உட்காந்து படிக்க வைப்பாங்க எல்லா கொஸ்டின். இது ஜென்மத்தில் அவர் பாஸ் ஆக மாட்டார். ஸோ யூ ஷுட் நாட் லைக் தட். எந்த கோர்ஸ் நாட் ஒன்லி பிக் இது சிஏ, எந்த கோர்ஸ் படித்தால் பிகாம் ப்ராப்ளம். நீங்கள் இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. காலையில் 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு கஷ்டப்பட்டீங்களா, ஒரு நாளைக்கு பெரிய ஆள் ஆகலாம். ஆட்டிடியூட் சிஏ எப்படின்னா, ஐபிசிஏ நாட் இமிடியேட்லி பட் டெஃபினெட்லி நாட் இருந்தாக்கா நிச்சயமாக முடியும். இன்னைக்கு டெக்னாலஜி நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய பேர் சொல்லுவேன், பிகாம் ஆகணும், எம்காம், எம்பிஏ எதுனா எடுங்க ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ். டெஃபினெட்லி டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு. நீங்கள் எம்பிஏ மார்க்கெட்டிங் இருக்குது, எம்பிஏ டிஜிட்டல் எக்கானமி இருக்குது. இதெல்லாம் எப்படி டெக்னாலஜி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன். ஒருத்தர்கிட்ட காரே கிடையாது, இந்தியாவிலே ஹையஸ்ட் கார் இல்லாமல் ஹையர் சார்ஜ் வாங்குறாரு. யாருன்னா ஓலா. அவர்கிட்ட ஆஃபீஸ் இல்லை, மதுரையில் கூட கிடையாது ஆஃபீஸு. சென்னையில் இருக்கலாம், பெங்களூர் இருக்கலாம். பட் இஸ் கண்ட்ரோலிங் என்டையர் இந்தியாவில் இருக்கிற கார் இல்லை. யாரோ ஓட்டுறா, யாரோ எழுதுலாம், பட் காசு வந்துடும். ஓலா டெக்னாலஜி இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஹோட்டல் ஒன்று கூட கிடையாது. ஜொமேட்டோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆஃபீஸ் இருக்குல்ல, ஜொமேட்டோ என்ன பார்த்துருக்கீங்களா? நீங்க எவ்வளோ விசாரிச்சு பாருங்க, ஆஃபீஸே இருக்காது. பட் இஸ் கண்ட்ரோலிங் என்டையர் இந்தியா ஃபுட் மார்க்கெட். இன்னைக்கு என்ன சாப்பிடணும்னு அவன் டிசைட் பண்ணலாம். அவன் உங்களுக்கு ₹1 செலவு கிடையாது அவனுக்கு. பட் நீங்க சாப்பிட்றதும் அவனுக்கு கமிஷன் போகுது. ஸோ தட்ஸ் வாட் டெக்னாலஜி ஒன்லி ஆர். நெக்ஸ்ட் நாங்கள் அந்த காலத்தில் எல்லாம் தங்கணும்னா ரூம்லாம் தேடுவோம். யாரையா பிடிச்சி ஃபோன் அடிச்சு நாங்கள் வந்துட்டு ரூம் கொடுங்க புக் பண்ணிட்டு. அப்படி இல்லை, ஓயோ ரூம்ஸ்
ஓயோ ரூம்ஸில் இப்போலாம் இங்கே 200 ரூபாயிலேருந்து 10,000 வரையும் ரூம் கிடைக்கும். அவன் ஒரு ஹோட்டலும் கிடையாது, ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ஆஃபீஸும் இல்லை. பட் ஓயோ ரூம்ஸ் கிளிக் பண்ணி டைப் பண்ணி நீ புக் பண்ணால் அவன் கமிஷன் போயிடும். தட்ஸ் அ டெக்னாலஜி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. காலேஜ் இன்னைக்கு ஒரு பையெல்லாம் புக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணுறோம், போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். பட் அவர் ஒரு பஸ்ஸும் வைக்கல. ரெட் பஸ்ன்னு ஒரு ஆப். இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இதுக்கு பின்னாடி இவங்க ஆப்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணி இந்த லெவலில் வந்துருக்காங்க இல்லையா, அவங்களால அப்படியே முடியாது. பேக் எண்டில் சார்ட்டடாக பண்ணிட்டு இருக்கணும், இல்லாட்டி இவங்களால வர முடியாது. பண்ணிட்டு அப்படியே சின்னப்பெல்லாம் பண்ணலாம். பட் நெக்ஸ்ட் லெவல் எடுத்துகிட்டு போகிறது யார்? ஃபைனான்ஸ் சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு வர்றது யார்? அவங்களுக்கு அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெக்னாலஜி சேர்த்து ஃபைனான்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ணி பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் எப்படி போகிறாங்கன்னா பேங்க் எண்டில் சார்ட்டடாக இருப்பாங்க. அப்போல்லாம் க்ரோஸ்க்கு தான் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க. இவங்களை டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கு. சில பேரும் டெவலப்பும் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டெவலப் பண்ணி எல்லாமே ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா நாட் 50, 60 கிடையாது, 22லேருந்து 30 இவங்க எல்லாமே நியூ டெக்னாலஜி, நியூ ஏரியா, நியூ யங்ஸ்டர்ஸ். ஸோ எல்லாம் உங்கள் கையில் இருக்குது. டெஃபினெட்லி பாசிபிள். நீங்கள் நிச்சயமாக ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அசோசியேஷன் மீட்டிங் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சொல்லுவீங்க நம்பிக்கையில். எனக்கான வாய்ப்பு எல்லோருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன்.